شہر میں 12 مویشی منڈیاں سجیں گی۔ ضلعی انتظامیہ نے پولیس کو جگہ سے متعلق آگاہ کر دیا۔ مویشی منڈیاں شہر سے دور مضافاتی علاقوں میں لگائی جائیں گی۔ لکھو ڈیر، LDA سٹی، کہنا DHA فیز 9 میں منڈی لگے گی۔ گجو متا، سگیاں پل، NFC سوسائٹی میں بھی منڈی لگے گی۔ مویشی منڈیاں صبح 6 سے شام 7 بجے تک کھلیں گی۔ عید قربان پر جانوروں کی 700 منڈیاں لگائی جائیں گی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کے اجلاس میں فیصلہ، منڈی میں تمام شہریوں کو اسکریننگ کے بعد ہی داخلے کی اجازت ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور لیفٹیننٹ جنرل محمود الزماں کی زیر صدارت اجلاس۔ فیس ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلے پر عمل درآمد کی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ محکمہ موسمیات نے لاہوریوں کے لیے خوشخبری سنا دی۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں پھر موسلادھار بارش کا امکان۔ مطلع ابر آلود رہنے سے درجہ حرارت میں کمی۔ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ صوبے میں موبائل اراضی سینٹرز متعارف کرانے کا فیصلہ۔ اراضی ریکارڈ سے متعلقہ خدمات عوام کی دہلیز پر ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بولے، درخواست گزار کو گھر بیٹھے فرد کا اجرا، انتقال اراضی ممکن ہو سکے گی۔ اراضی سینٹر سے بزرگوں، معذور افراد اور خواتین کو بھی سہولت ملے گی۔ درجنوں اجلاس، نوٹسز اور کارروائیاں بیکار۔ لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ منشیات بحالی سینٹر بنانے کا منصوبہ ختم۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے جدید بحالی سینٹر بنانے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کی شکایات پر کام شروع کیا تھا۔ تعلیمی ادارے بند ہونے سے ہیلتھ پروفائل سسٹم بھی لٹک گیا۔ وزیر اعلیٰ آفس کی سست روی، فیکٹری مزدوروں کے بچوں پر تعلیم کے دروازے نہ کھل سکے۔ محکمہ لیبر کا ورکرز کے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم دینے کا خواب منظوری کا منتظر۔ بچوں کو نجی اسکولوں میں تعلیم فراہمی کے حوالے سے 1 سال قبل تجاویز مرتب کی گئی تھی۔ کورونا وائرس، یورپ کے لیے PIA کے فضائی آپریشن کی بندش۔ قومی ایئر لائنز کو رواں سال 100 ارب سے زائد کے نقصان کا اندیشہ۔ PIA نے ریونیو کا ہدف 196 ارب روپے رکھا تھا۔ PIA کو امریکہ میں بندش سے 28 کروڑ نقصان کا سامنا۔ یورپی یونین کی جانب سے پابندی سے 33 ارب، سعودی عرب سے 12 ارب کا نقصان۔ شہر میں آٹے کی قلت برقرار، محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز کو سرکاری کوٹا فراہم نہ کیا جا سکا۔ فلور ملز کو گندم کا اجرا اور وزیر اعلیٰ کی منظوری سے مشروط۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے آٹا ڈیلرز کے لیے لائسنس ہولڈر ہونا لازم قرار۔ لائسنس کے بغیر کوئی ڈیلر آٹے کی خرید و فروخت نہیں کر پائے گا۔ ادھر حکومتی دعووں کے باوجود چینی کے 50 کلو تھیلے کی قیمت میں 100 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ عید الاضحیٰ سے قبل ہی شہر میں منافع خور مافیا سرگرم۔ شہر میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سرکاری نرخ نامے کے بجائے منمانی قیمت پر سبزیوں کی فروخت معمول بن گئی۔ پیاز سرکاری قیمت 33 کے بجائے 60 روپے فی کلو فروخت۔ ادھر برائلر کی رسد میں کمی سے قیمت میں اضافہ۔ مرغی کا گوشت 8 روپے اضافے کے بعد 281 روپے فی کلو مقرر۔ فارمی انڈے 1 روپے اضافے سے 128 روپے درجن ہو گئے۔ حکومت نے آمدن کا ہدف حاصل کرنے کے لیے طلباء پر بوجھ ڈال دیا۔ سرکاری کالجز میں داخلہ، ہاسٹل فیس کی مد میں حاصل آمدن کے اہداف بڑھا دیے گئے۔ داخلہ فیس، ہاسٹل کے اخراجات پر 11 کروڑ 77 لاکھ طلباء سے وصول ہوں گے۔ سرکاری کالجز میں داخلہ لینے والے غریب طلباء سے 10 کروڑ روپے وصول کیے جائیں گے۔ ہاسٹل کی فیس وصولی کے اہداف 1 کروڑ 70 لاکھ روپے ہوں گے۔ یونین کاؤنسلز ختم کر کے فیلڈ آفیسز بنا دیے گئے، لیکن ثالثی کاؤنسلز کا قیام عمل میں نہ آ سکا۔ ثالثی کاؤنسلز ختم ہونے سے طلاقوں کے 4000 سے زائد کیسز التوا کا شکار۔ ثالثی کاؤنسلز کے خاتمے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ فنڈز کی عدم فراہمی، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سابقہ دور حکومت میں اسکولوں میں شروع کیا گیا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا منصوبہ روک دیا۔ منصوبہ ٹھپ ہونے سے ٹیکنیکل لیبس میں موجود کروڑوں روپے کا سامان خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب کا خطرہ۔ محکمہ خزانہ نے تمام اضلاع کے DCs کو 36 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے۔ مذکورہ فنڈ سیلاب کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر امدادی کارروائیوں میں استعمال ہوں گے۔
नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कानून साजी का फैसला। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में घर बनाने का कोई कानून मौजूद नहीं। हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाने के रूल्स भी नहीं। सेक्रेटरी हाउसिंग ने घरों के लिए कानून बनाने की समरी काबीना को भिजवा दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब के मंसूबे आशियाना कायद के मुतासरीन दरबदर। आशियाना कायद के मुतासरीन सेक्रेटरी हाउसिंग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। 173 बेघर अफराद अभी तक आशियाना कायद में मकानात से महरूम हैं। 9 साल तक आशियाना कायद में मकान की एक साथ अदा की हैं, मकानात नहीं मिले। मुतासरीन के नारे। मैरिज हॉल्स एसोसिएशन का ढोल बजाकर अनोखा एहतजाज। शादी हॉल, मार्कीज मालिकान, रेस्टोरेंट्स एंड केटरिंग एसोसिएशन का मुजाहरा। मुजाहरे में शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट मालिकान, डेली वेजेस मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन की पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कारोबार बहाल करने का मुतालबा। हॉस्पिटल्स की ओपीडीज बहाल होते ही मरीजों का रश। कोरोना की एहतियाती तदाबीर के लिए कोई प्लान तश्कील ना दिया जा सका। जिना हॉस्पिटल में मरीज बगैर मास्क हॉस्पिटल में फिर रहे हैं। हॉस्पिटल के बेशतर मकामात पर मरीज बगैर समाजी फासले के लाइनों में लगे हैं। चौबीस घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 281 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 45,018 हो गई। पंजाब में कोरोना के 565 नए केस, तादाद 86,556 हो गई। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 55,175 हो गई। लाहौर पुलिस के अफसरान और एहलकारों को 2 साल से नए यूनिफॉर्म न मिल सके। पुलिस हुकाम लाहौर पुलिस के एहलकारों को टी शर्ट्स और सामान देकर टरखाने लगे। इस साल भी पुलिस अफसरान और एहलकारों को टी शर्ट, शूज, बेल्ट ही मिलेंगे। डीएसपी हेडक्वार्टर ने टी शर्ट और दीगर सामान का शेड्यूल जारी कर दिया। शहर में डाकू बेलगाम, डॉल्फिन पीरू सब नाकाम। इस्लामपुरा में सहाफी मुबश्शिर अल्मास के साथ डकैती की वारदात। मुबश्शिर अल्मास अपने घर के बाहर गाड़ी से सामान उतार रहे थे। मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश डाकुओं ने सहाफी मुबश्शिर अल्मास को यरगमाल बनाकर सिटी 42 की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर ले आया। तहरीक इंसाफ की एमपीए के आमदन से ज्यादा असासों की नैब इंक्वायरी का मामला। हाईकोर्ट ने गजनफर अब्बास छीना की नैब इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नैब से 28 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। उधर मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से नैब तलबी भी हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने नैब को जवाब जमा करवाने के लिए 27 जुलाई तक मोहलत दे दी। दरामदी आलात पर रेगुलेटरी अथॉरिटी के एनओसी की शर्त का मामला। हाईकोर्ट ने एनओसी की शर्त पर अमल दरामद रोकने के लिए हुक्म में तोसी बरकरार रखी। अदालत की विफाकी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कल भी दलाइल जारी रखने की हिदायत। महकमा वासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला। वासा मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। डीजीएलटीए समेत दीगर फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। उधर टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम बोर्ड में डेप्यूटी डायरेक्टर्स की असामियां तख्लीक करने का इकदाम चैलेंज। अदालत का पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस। एहतसाब अदालत ने 17 अगस्त को पेश होने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ की तलबी का जाती अमरा रिहाइशगाह के बाहर चस्पा नोटिस फट गया। नोटिस बारी से फटा, हमने नहीं फाड़ा, जाती उमरा के मुलाजमीन की वजाहत। श्रीनगर सेंट्रल जेल के शहीद होने वालों का नाम तारीख में सुनहरे हरूफ से दर्ज है। शहबाज शरीफ का यौम शुहदाए कश्मीर पर शोहदाए जम्मू और कश्मीर को जबरदस्त खिराज अकीदत। बोले, आज के दिन कश्मीरियों ने साबित किया इस्लाम की इज्जत उन्हें अपनी जान से प्यारी है। शोहदाए कश्मीर की पुकार भारत से आज़ादी की तहरीक की सूरत में आज भी गूंज रही है। पंजाब असम्बली के इजलास की तैयारियां। पंजाब असम्बली का इजलास 15 जुलाई को स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत होगा। पंजाब असम्बली का इजलास एसओपीज़ के मुताबिक अपने ईवान में होगा। इजलास 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। ऑपोजिशन कोरम की निशानदही नहीं करेगी। उधर स्पीकर की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ। असम्बली इजलास के हवाले से एसओपीज़ तय किए जाएंगे।
वज़ीर आला से वज़ीर सनअत बलोचिस्तान हाजी मोहम्मद खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, पंजाब के साथ बलोचिस्तान की तरक्की भी असीस है। उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। बोले दोनों सूबों के दरमियान सनअत और तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। हाजी मोहम्मद खान बोले पंजाब अब पहले से बहुत बेहतर नजर आता है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा को टेलीफोन। चौधरी परवेज इलाही ने खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा कोरोना के बाद इस्लामाबाद में ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी। एडिशनल कमिश्नर मुल्तान सरफराज अहमद को ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है। मोहम्मद आसिफ की ग्रेड 19 में तरक्की। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला तय्युनात मोहम्मद इमरान रजा, महबूब अहमद, महर खालिद अहमद को भी तरक्की मिल गई। मोहसिन अब्बास शाकिर, बारिकुल्लाह खान, खतीजातुल कुबरा, आसिफ रहमान भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। DGLDA का ई खिदमत मरकज अरफा करीम टावर का दौरा। नक्शों की मंजूरी, दीगर मुतालिका सर्विसेज की फराहमी आसान बनाने के इकदाम का जायजा लिया। ई खिदमत मरकज के एडिशनल डायरेक्टर जनरल और ज्वाइंट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग की। मेंबर सूबाई असम्बली सुमेरा कोमल से ऑल टीचर्स एसोसिएशन म्यूनसिपल कैडर के वफ्द की मुलाकात। सुमेरा कोमल का वफ्द से असातिज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाने का वादा। वफ्द की यूनाइटेड टीचर्स यूनियन के अहदेदारों से भी मुलाकात। यूनाइटेड टीचर्स यूनियन ने ऑल टीचर्स एसोसिएशन म्यूनसिपल कैडर के एहतजाज की हिमायत कर दी। मुस्लिम लीग काफ के विमेन विंग का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। हुकूमत से कश्मीर की आज़ादी के लिए अमली इक़दाम करने का मुतालबा। SP मॉडल टाउन का DHA फेज 9 में कायम मवेशी मंडी का दौरा। मवेशी मंडियों में कायम पुलिस कैंप, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। और उमर अकमल के खिलाफ मैच फिक्सिंग स्कैंडल पर अपील की समाअत।